حمدك في مزيده يا ربنا لك الحمد وأنت كما ثنيت على نفسك فلك الحمد والتاتر الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والبليات وتسلمنا بها من جميع الأسقام والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتغفر لنا بها جميع الخطيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها قصر الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم أوصل مثل ثواب ما قرأناه وما صليناه وما سلمناه ودية منا إلى حضرة النبي سيدنا حبيبنا مرشدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرة الأنبياء والأولياء والشهداء والصديقين والصالحين ثم إلى حضرة أصحاب البدريين والوحيدين والخندقيين والصحابة كلهم أجمعين ثم إلى روح شيخنا محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز ثم إلى روح شيخنا أحمد الكبير الرفاعي قدس الله سره العزيز ثم إلى حضرة أبي الذي دفن في هذا البلد خاصة ثم إلى حضرة جميع آبائنا وأمهاتنا وشيخنا جميع آبائنا وأمهاتنا وجميع المؤمنين ثم إلى حضرة من نبيناهم ومن ماتوا منا خاصة ثم إلى حضرة جميع المؤمنين. اللهم اغفر لنا واغفر لهم وارحمنا وارحمهم. اللهم تقبل حسناتهم وتجاوز عن سيئاتهم. اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وجيرانا خيرا من جيرانهم وأعذهم من عذاب القبر ومن فتنته ومن عذاب النار. اللهم اجعل قبورنا وقبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورنا وقبورهم نفرة من نفر النيران. اللهم بحق مصر أسيرنا وسهل أمورنا وقل حبائجنا واشفي أمراضنا وعد ديوننا طبل أعمارنا مع العافية والسلامة بطاعتك ومرضاتك يا رب العالمين. اللهم وقنا واصرف عنا شر الكافرين والمنافقين والظالمين والحاسدين والساهرين والآينين والمفتنين والمبتدين واليهود والنصارى أعداءك وأعداء الدين وأعداء المسلمين. اللهم احفظنا واحفظ المسلمين. اللهم انصرنا وانصر المسلمين. اللهم احفظ مساجد المسلمين. اللهم احفظ ديار المسلمين. اللهم اهلك الكافرين الحربيين الظالمين واليهود والنصارى اعداءك واعداء الدين واعداء المسلمين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم. اللهم اهلكهم يا جبار ومزقهم يا قهار. اللهم اعزنا واعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم اعز اهل السنه والجماعه واذل اهل البدعه والضلاله. اللهم ألف بين قلوب أهل السنة والجماعة وأصلح ذات بينهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسول الله وعلى آله وصحبه الفائزين برضا الله ما بعد. നമ്മുടെ നാട്ടിന് ആത്മീയ വെളിച്ചം പകർന്നു നൽകിയ അഭിവന്യരായ അബ്ദുൽ ഖാദിർ കുഞ്ഞിക്കോയ തങ്ങളുടെ 38ാമത് ആണ്ടിനോടനുബന്ധിച്ച് നടക്കുന്ന മഹത്തായ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായാണ് നാം ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത്. മഹാന്മാരായ സാദാത്തുക്കൾ നമ്മുടെ നാട്ടിന് ഏറെ വെളിച്ചം പകർന്നു നൽകിയവരും അവരുടെ ശിക്ഷണത്തിൽ നമ്മുടെ പൂർവിക തലമുറ കഴിഞ്ഞുകൂടിയവരുമാണ്. ആ മഹാന്മാരുടെ ആണ്ട് ദിനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അവരെ അനുസ്മരിക്കാനും അവരുടെ മാതൃകാപരമായ ജീവിതം പിൻപറ്റാനും പ്രയോജനകരമായ അവരുടെ ചരിത്രങ്ങൾ അയവിറക്കുന്ന നല്ല മുഹൂർത്തമാണ് നമ്മിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. ഈ മഹത്തായ മാട്ടൂൽ എന്ന പ്രദേശത്ത് ഒട്ടനവധി സാദാത്തുക്കൾ മറവിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു ധന്യമായ ഭൂപ്രദേശമാണ് നമ്മുടെ നാട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മഹാന്മാരുടെ ബറക്കത്തും അവരുടെ പിന്തുടർച്ചയും ലഭിച്ചവരായ നാട്ടുകാരായ നമുക്ക് ഈ മഹാന്മാരായ സാദാത്തുക്കളുടെ ഹൃദയത്തിൽ
കൊണ്ടു നടക്കുകയും അവരുടെ പൊരുത്തവും അവരുടെ ബറക്കത്തും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ നേരെ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയും എപ്പോഴും ഉള്ള പരിഗണനയും അനിവാര്യമാണ്. മഹാന്മാരായ സാദാത്തുക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ചോരയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധാരണക്കാരനായ ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജീവിതത്തിൽ എത്ര വലിയ നേട്ടങ്ങൾ അവർ കൈവരിച്ചാലും ഒരു സയ്യിദിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒരാൾക്കും എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയില്ല. അവർ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മുതുകിലൂടെ കടന്നു വന്ന മഹാന്മാരായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മഹാന്മാരെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാനും ഗൗനിക്കാനും സ്നേഹിക്കാനും അല്ലാഹു മുത്തുനബിയോട് ഈ സമൂഹത്തെ ഉണർത്താൻ ആജ്ഞാപിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്. അതുകൊണ്ട് അവരിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചവരും ഈ നാട്ടിന് ഒരുപാട് കാലം നേതൃത്വം നൽകിയവരുമായ അബ്ദുൽ ഖാദിർ കുഞ്ഞിക്കോയ തങ്ങൾ എന്ന മഹാ സയ്യിദ് അവറുകളെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും സുപരിചിതനാണ്. ആ മഹാനവറുകളുടെ ആണ്ട് നേർച്ചയോടനുബന്ധിച്ച് നടക്കുന്ന ഈ മഹത്തായ സദസ്സിൽ ഒരുപാട് മഹാന്മാരായ സാദാത്തുക്കൾ അണിനിരന്നിട്ടുണ്ട്. ആ മഹാന്മാരുടെ പൊരുത്തവും അവരുടെ സതുപദേശവും നാം എല്ലാവരും കേൾക്കുകയും അന്വർത്ഥമാക്കുകയും ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുകയും ചെയ്യുക. ഈ മഹത്തായ വേദിയിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് അബ്ദുൽ ഖാദിർ കുഞ്ഞിക്കായ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ അബ്ദുല്ലാഹിൽ ഹൈദറൂസ് തങ്ങളാണ്. ഈ വേദിയിലേക്ക് ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ മഹത്തായ വേദി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് മഅദീൻ അക്കാദമിയുടെ ചെയർമാനും കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ഖലീൽ തങ്ങൾ ഉസ്താദ് അവറുകളാണ്. ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ മഹത്തായ വേദിയിൽ ഒട്ടനവധി സാദാത്തുക്കളുണ്ട്. മഹാന്മാരായ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞിക്കോയ തങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ അലി കുഞ്ഞിക്കോയ തങ്ങൾ, സയ്യിദ് സഅദുദ്ദീൻ തങ്ങൾ, സയ്യിദ് തൊയ്യിബുൽ ബുഖാരി തങ്ങൾ, സയ്യിദ് പൂക്കോയ തങ്ങൾ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ആറ്റക്കോയ തങ്ങൾ തുടങ്ങിയ എല്ലാ സാദാത്തുക്കളെയും, സയ്യിദ് സുഹൈൽ സഖാഫ് തങ്ങൾ, സയ്യിദ് ബിശ്റുൽ ഹാഫി തങ്ങൾ, സയ്യിദ് ജുനൈദുൽ ബുഖാരി തങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുഴുവൻ സാദാത്തുക്കളെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ മഹത്തായ വേദിയിൽ നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട കൂറ്റമ്പാറ അബ്ദുറഹ്മാൻ ദാരിമി ഉസ്താദ് മഹാനവറുകളെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അലിക്കുഞ്ഞി ദാരിമി, സമസ്ത ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ഹക്കീം സഅദി ഉസ്താദ്, മുട്ടിൽ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി ബാഖവി ഉസ്താദ്, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു എല്ലാ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുബൈർ ഹാജി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉമറാക്കൾ ഈ മഹത്തായ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സയ്യിദ് അബ്ദുല്ലാഹിൽ ഹൈദറൂസ് തങ്ങളെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് വഅലാ ആലി സയ്യിദിനാ മുസ്ലിം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. 38ാമത്തെ ഉറൂസ് മുബാറക്ക് നടക്കുമ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ബദറു സാദാത്ത് ഇതിനു മുമ്പ് വന്നത് 10 വർഷം മുമ്പാണ്. 28ാമത്തെ ഉറൂസിനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവറുകൾ വന്നത്. അന്ന് മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെ തുടക്കം ആ സമയത്തായിരുന്നു. അന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മളെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന യാൽ മുസ്തഫ സയ്യിദ് ഹാമിദ് അഹമ്മദ് തങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പമില്ല. അല്ലാഹു തആല അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവരുടെ ഖബർ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അവരുടെ ദർജ അല്ലാഹു തആല വർദ്ധിക്കുമാറാകട്ടെ. ആ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ ഒരു ആദരവ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ഖലീൽ ബുഖാരി അന്ന് നമ്മൾ നടത്തിയിരുന്നു. ഒരുപാട് ആദരിക്കേണ്ട മഹാനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. എന്നാലും നമ്മൾ കുടുംബം ആദരിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ഉസ്താദ് എൻ്റെ ഗുരുനാഥനായിരുന്നു. അത് മാത്രമല്ല നമ്മളെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും എല്ലാമായിരുന്ന അദ്ദേഹം നമ്മുടെ കൂടൊപ്പമില്ല. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചോദിക്കാനും സംസാരിക്കാനും എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും നമ്മളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പിതാവ് മരിച്ചതിന് ശേഷം എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്വവും വഹിച്ചിരുന്നവരാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ. എന്ന് നമ്മളോടൊപ്പമില്ല. ഇന്ന് 10 വർഷമായിട്ട് ഇന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട അവരോടെയാണ് ഓർത്തുപോയത്. ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ സാദാത്യങ്ങളെയും അതുപോലെ തന്നെ മഹാന്മാരെയുടെയും ഫളില് പറയാ, അത് വലിയൊരു പാപമോചനത്തിനുള്ള വഴിയുണ്ടാക്കലാണ്. മാട്ടൂലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏത് മണ്ണ് കുറച്ചെടുത്തു നോക്കിയാലും അതിൻ്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സാദാത്യങ്ങളുടെ
സ്പന്ദനമുണ്ടാകും, അതായത് ഒരു മണമുണ്ടാകും. കാരണം എവിടെ നിന്ന് തൊട്ട് നോക്കിയാലും ഇവിടെ സാദാത്യങ്ങൾ അത്രമാത്രം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മറവിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അബ്ദുൽ ഖാദിർ ബാലവിന്റെ പിതാവിന്റെ ഏകദേശം 3ഓളം പിതാക്കന്മാരുള്ളത് മാട്ടൂൽ തന്നെയാണ്. അവരുടെ മറ്റു പിതാവുള്ളത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കക്കുറം പള്ളി, അതേപോലെ തന്നെ ഒന്നുള്ളത് എട്ടിക്കുളം. ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ 7ാമത്തെ പിതാവുള്ളത് തളിപ്പറമ്പ് തങ്ങളവള്ളി. തളിപ്പറമ്പ് തങ്ങളവള്ളി മറവിട്ട് കൊടുക്കുന്ന 7ാമത്തെ പിതാവ് സയ്യിദ് അലി ഹദറമി. അവരാണ് ഇവരുടെ ഈ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഹദറമൂത്തിൽ നിന്ന് വന്ന മഹാൻ. അവരുടെ സന്താനങ്ങളിൽപ്പെട്ടവരാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ശിഹാബ് തങ്ങൾ അടക്കം വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഈ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നിന്നാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബദറു സാദാത്തിന്റെ ഉപ്പാപ്പ അടക്കം നമ്മൾക്ക് അഭിമാനം കൊള്ളാൻ പറ്റിയവരാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ ഒളിങ്കര എന്താണ് ഈ വളവട്ടണം മറന്നു കിടക്കുന്ന കക്കുറംപള്ളി മറന്നിട്ട് കിടക്കുന്ന അവരുടെ സന്താനങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഇവരൊക്കെ ബുഹാരി സാദാത്യങ്ങൾ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരുപാട് മഹാന്മാരുണ്ട് ബാലവി കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട അവരുടെ ഈ ബഹുമാനപ്പെട്ട അദർമിയുടെ സന്താനപരമേൽപ്പെട്ടവരാണ്. അപ്പൊ അത്രമാത്രം ഒരു ഫലഭൂഷിയുള്ള അത്രമാത്രം സാദാത്യങ്ങൾ മറവിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ കണ്ണൂർ ജില്ല. അത് കുറച്ചും കൂടി ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള എട്ടിക്കുളം മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മാട്ടൂൽ. പക്ഷേ എന്തോണമെന്നില്ല, നമുക്ക് അത്രമാത്രം അവരെ മനസ്സിലാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ പറ്റി പഠിക്കാനോ ഉള്ള സാവകാശമോ സമയമോ കിട്ടിയിട്ടില്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ട എന്റെ പിതാവ് എഴുതി വെച്ച എത്രയോ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, ഏകദേശം 700ഓളം പേജുള്ള 4ഉം 3ഉം വാള്യം, അത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അഗത്തി ഉസ്താദ് ഏകദേശം 2 ദിവസത്തോളം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് നിന്നിട്ട് അത് നോക്കിയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുപോയി. അതുപോലെ തന്നെ ലണ്ടനിൽ നിന്നും അമേരിക്കയിൽ നിന്നും പല സ്ഥലത്തു നിന്നും ചരിത്രം അന്വേഷകർ വന്നിട്ട് ഇതിന്റെ ഫോട്ടോ കോപ്പി മറ്റും കൊണ്ടുപോകുന്നു. നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി അറിയാത്തത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. അപ്പം എത്ര മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എത്രയോ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതും ചിന്തിക്കേണ്ടതും പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്, അറിയാനും പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു തുടക്കമായിട്ടാണ് ഇവിടെ റിസർച്ച് സെന്ററിന്റെ ഒരു തുടക്കം കുറിച്ചത്. അൽഹംദുലില്ലാ ഈ സ്ഥലം അതിന് നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയി. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ മുമ്പേത്തെ അവസ്ഥ കൂറ്റമ്പാർ ഉസ്താദ് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് കാണണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അല്ലാഹു തആല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശ ഇന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വരവിനെങ്കിലും കാണാനുള്ള തൗഫീഖ് അല്ലാഹു തആല നൽകുമാറാകട്ടെ. അദ്ദേഹത്തിന് കാണാനും അതുപോലെ അത്രമാത്രം സാദാത്യങ്ങളോട് ഒരു സ്നേഹമുള്ള ഒരു മഹാനാണ്. ഇപ്പൊ കുടുംബസമേതം വന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര നല്ല ബന്ധമാണെന്നല്ല. അപ്പം അല്ലാഹു തആല ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ഒരുപാട് കാലം ദീനി ദഅവത്ത് നടത്താനുള്ള തൗഫീഖ് മാറട്ടെ. നമ്മുടെ 2 മകന്റെ ഗുരുനാഥനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖലീൽ ബുഖാരി. അതുകൊണ്ടാണ് നിക്കാഹിന് നിർബന്ധമായിട്ട് നമ്മൾ പങ്കെടുപ്പിച്ചത്. കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഉസ്താദ് തന്നെ നിക്കാഹ് ചെയ്യണമെന്ന് വല്ലാതെ നിർബന്ധമായിരുന്നു. സയ്യിദന്മാർ കുറെ ഉണ്ടായിട്ടും അതിനൊരു താല്പര്യമുണ്ടായത് അതാണ്. അല്ലാഹു തആല അതിനോട് തൗഫീഖ് നൽകി എന്നതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. അതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിലായതുകൊണ്ടും വളരെയധികം സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ റിസർച്ച് സെന്ററിന്റെ തുടക്കം വന്ന് KS ആറ്റക്കോയ തങ്ങൾ തറക്കല്ലിട്ടെങ്കിലും പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള സാമ്പത്തിക പ്രശ്നം കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിച്ചില്ല. എന്നാലും ഇപ്പൊ ഏകദേശം അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റിലായി വരുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം മുത്തന്നൂർ തങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം, മുത്തന്നൂർ തങ്ങൾ നല്ല നിലക്ക് പ്രസംഗം കഴിച്ച് അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ചരിത്രങ്ങളും കാര്യങ്ങളും സംസാരിച്ച് മനസ്സിലാക്കി തന്നിട്ട് പലരും അതിനുള്ള സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അധികം വൈകാതെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു റിസർച്ച് സെന്റർ തുടങ്ങാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് അധികം നീട്ടി പറയുന്നില്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ, ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ഖലീൽ തങ്ങളെ കൊണ്ട് തന്നെ അടുത്ത വർഷം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ തൊട്ട വർഷം കുറ്റി അടുപ്പിക്കണം. അടുത്ത വർഷം വരുമോന്ന് അറിയില്ല. എന്നിട്ട് എപ്പോഴാണ് വരുന്ന അന്നേരം കുറ്റി അടുപ്പിക്കണം. പിന്നെ അടുത്ത കൊല്ലം തന്നെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യിപ്പിക്കണം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതിനുള്ള തൗഫീഖ് അല്ലാഹു തആല നൽകുമാറാകട്ടെ. ഇനി നമ്മളോട് ഈ മഹത്തായ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഖലീൽ തങ്ങൾ അവറുകളാണ്. അല്ലാഹു തആല അവർക്ക് ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ. ഒരുപാട് കാലം ദീനി സേവനം ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്നേഹാദരോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അൽഹംദുലില്ലാഹ് വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലില്ലാഹ് വഅലാ ആലിഹി വസ്വഹ്ബിഹി അൽ ഫായിസീന ബിദില്ലാഹ് അമ്മാ ബഅദ്.
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله معذبهم وأنت فيهم صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. സർവാദരണീയരായ സാദാത്തുക്കൾ, മഹത്തുക്കളായ ഉലമാക്കൾ, ഉമറാക്കൾ, സഹൃദയരായ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ, വിദ്യാർത്ഥിനികൾ എല്ലാവരും ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന പ്രഭാഷണ വേദിയിലെ നിറസാന്നിധ്യമായ പ്രിയപ്പെട്ട അനുഗ്രഹീത പ്രഭാഷക കുറ്റമതാരി ഉസ്താദിന്റെ അർത്ഥപൂർണമായ നസ്വീഹത്ത് ഉപദേശം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇവിടെ നടക്കാനിരിക്കുന്നു. അഹ്ലുബൈത്ത് ഒരു നാട്ടിലുണ്ടാകുക, ഒരു പ്രദേശത്തുണ്ടാകുക എന്നത് ആ പ്രദേശത്തിന് കാവലാണ്, സുരക്ഷയാണ്, അനുഗ്രഹമാണ്. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കുണ്ടോട്ടിക്കടുത്ത പുളിക്കൽ പറവൂർ എന്ന പ്രദേശത്ത് 19 വർഷം മുമ്പ് കുറെ ആളുകൾക്ക് ക്യാൻസർ വന്നു. വളരെ സീരിയസ് ആയി, നാടാകെ വിറങ്ങലിച്ചു, അന്താളിച്ചു. എന്തു ചെയ്യും? അന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഔലിയാക്കൾ പ്രമുഖരാണ്. മഹാനായ കക്കടിപ്പുറം അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറഹുൽ അസീസ് താജുലുമയുടെ ശൈഖാണ്. സുൽത്താൻ കാന്തപുരം ഉസ്താദിന്റെ ഷെയ്ഖാണ്. അപ്പൊ ആരാണ് മഹാനുകളെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമല്ലോ. ഈ വിനീതനും ദലാൽ ഖൈറാത്തിന്റെ മറ്റ് ഇജാത്തുകളൊക്കെ സ്വീകരിച്ച മഹാൻ അവരിൽ നിന്നാണ്. അങ്ങനെ അവിടുന്ന് കെ അബ്ദുറഹ്മാൻ മുസ്ലിയാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ബസ്സിനാള് പുളിക്കലിൽ നിന്ന് പറവൂരിൽ നിന്ന് കക്കടിപ്പുറത്തെത്തി. പ്രയാസവും വിഷമവും പറഞ്ഞു. അവിടുന്ന് നിർദ്ദേശിച്ച 2 കാര്യമാണ്. ഒന്ന്, ഒരു അഹ്ലുബൈത്തിനെ ആ നാട്ടിൽ വീടെടുത്ത് താമസിപ്പിക്കുക. മറ്റൊരു നാരിയ സ്വലാത്തിന്റെ മജ്ലിസ് തുടങ്ങി. ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഭവിഷ്യത്ത് പ്രതിസന്ധി വരൂല. ആ 2 കാര്യം അവർ ചെയ്തു. ഇപ്പൊ എത്രയോ വർഷങ്ങളായി, കൊറോണ രൂക്ഷമായ സമയത്ത് പോലും അവിടെ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ആ നാട്ടുകാർ പറയും. എന്നല്ല, മഹൾ വഫാത്തായത് 1990 ദുൽഹജ്ജ് മാസത്തിലാണ്. 1 എന്റെ ഓർമ്മ. ആ വഫാത്തായ കൊല്ലം തൊട്ട് എല്ലാ കൊല്ലവും ഒരു ബസ്സിനാള് അതിന് നന്ദി എന്ന നിലയിൽ ആ മക്കാമിൽ പോയി ദുആ ചെയ്ത് വരിക എന്നത് അവിടുത്തെ പതിവാണ്. ഇത് ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞാണ്, വമാ കാന അല്ലാഹു മുഅദ്ദിബഹും വഅൻത ഫീഹിം. നബിയെ, തങ്ങളൊരു പ്രദേശത്തുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രദേശത്ത് അല്ലാഹു തആല ശിക്ഷിക്കൂല എന്ന്. അവിടെ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവും, തങ്ങളൊരു പ്രദേശത്തുണ്ടെങ്കിൽ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? വമാ കാന അല്ലാഹു മുഅദ്ദിബഹും വഅൻത എന്നൊന്നും അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. അത് പറയാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം അത് 2ആയി കാണാൻ പാടില്ല. പുതിയാപ്പിളയും കൂട്ടുകാരും വരുന്നു എന്ന് പറയേണ്ടത് ആവശ്യമില്ല. പുതിയാപ്പിള വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ പുതിയാപ്പിളുടെ കൂടെ ഉള്ളവരെ ഉണ്ടാകുമെന്നറിയാം. പുതിയാപ്പിൾ കൊടുക്കുന്ന അതേ ഭക്ഷണം അവർക്ക് കൊടുക്കണമെന്നതറിയാം, അതേ പരിഗണന അവർക്ക് നൽകണമെന്നറിയാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുന്നു, ബഹുമാനിക്കുന്നു, ആദരിക്കുന്നു, അതുപോലെ ആ ആദരവും ബഹുമാനവും അഹ്ലുബൈത്തിന് അർപ്പിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളും ബാധ്യരാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് അഹ്ലുബൈത്തിനോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, അവരിൽ 4 കാര്യം ഇന്ന് വളരെ അനിവാര്യമാണ്. എങ്കിൽ അവർ ദരിദ്രവും പ്രയാസങ്ങളും അനുഭവിക്കില്ല. കേരളത്തില് 49
കബീലകളിലായി ലഭ്യമായ വിവരമനുസരിച്ച് 30,000 വീടുകളുണ്ട്. 2 ലക്ഷത്തോളം അഹ്ലു ബൈത്തുണ്ട്. അതിൽ മഹാഭൂരിഭാഗവും ദരിദ്രരും പരമദരിദ്രരുമാണെന്ന ദുഃഖസത്യം വിസ്മരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതിന് പ്രധാന കാരണം ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തലോ വിമർശിക്കലോ അല്ല, അഹ്ലുബൈത്തിന്റെ ട്രാക്കിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുക എന്നത്. മഹാനായ അബുൽ അംബിയ ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം തങ്ങൾ കുറേ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയനായി. അപ്പോൾ അല്ലാഹു തആല കൊടുത്ത വലിയൊരു ആദരവാണ് ഖുർആൻ പറയുന്നു, വൈദിബ്തലാ ഇബ്രാഹിം റബ്ബുഹു ബികലിമാത്തിൻ ഫതമ്മഹു. ഇന്റർവ്യൂ ഇപ്പൊ രൂപവും ശൈലിയും ഭാവമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. മുമ്പൊരു CV നോക്കല് മാത്രമായിരുന്നു ഇന്റർവ്യൂ. ഇപ്പൊ CV നോക്കലൊന്നല്ല, മറിച്ച് പലപ്പോഴും അവരുടെ മൊബൈലിന്റെ പാസ്വേഡ് വാങ്ങലാണ്. മൊബൈലിന്റെ പാസ്വേഡ് വാങ്ങിയ അവരെ കാൾ ലിസ്റ്റും കോണ്ടാക്ട് ലിസ്റ്റും അവരെ മൊബൈൽ ഫീച്ചറും അതുപോലെ തന്നെ അവരെ മെസ്സേജും അടുത്ത കാലത്തൊക്കെ കണ്ട കംപ്ലീറ്റ് തിരിയാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, ഇപ്പൊ അടുത്ത് വളവട്ടണത്ത് വലിയൊരു കൊള്ള നടന്ന് നിങ്ങൾ അറിയില്ല. തൊട്ട അയൽവാസിയെ പിടിച്ച എന്തായിരുന്നു, ആ അയൽവാസിയുടെ മൊബൈൽ നോക്കിയതാണ്. ആ മൊബൈൽ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കക്കേണ്ടതെന്ന് പഠിക്കുന്ന കുറെ ചിത്രങ്ങൾ. അതിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ ആ അയൽവാസിയെ പിടികൂടിയത്. അപ്പൊ എന്ന പോലെ അതിൽ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇപ്പൊ കേസൊന്നും തെളിക്കാൻ ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ല. മൊബൈൽ ഫോൺ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടിയാൽ മതി. അയാളുടെ ബന്ധം എന്താണ്, അയാളെ കണക്ഷൻ എന്താണ്, അയാളെ കൂട്ടുകെട്ട് എന്താണ്, അയാളുടെ ചിന്ത എന്താണ്, എല്ലാ വിഷയവും മൊബൈൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. എന്നാ അബുൽ അംബിയ ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം തങ്ങളെ അല്ലാഹു തആല പരീക്ഷിച്ചത് ഈ ചെറിയ ചെറിയ ഇന്റർവ്യൂകളൊന്നല്ല, 10ഓളം വലിയ പരീക്ഷണങ്ങളാണ്. വാർദ്ധക്യത്തിൽ ജനിച്ച സ്വന്തം മകനെ അറക്കാൻ കൽപ്പിക്കുക പോലുള്ള വലിയ വലിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ. അത് പൂർണ്ണമായി വിജയിച്ചപ്പോൾ ഒരു സമ്മാനം കൊടുക്കണം. ആ സമ്മാനാണ് ലീഡർക്ക് വേണ്ട ഏറ്റവും വലിയത്, പ്രതിസന്ധികൾ പതറാതിരിക്കുക എന്നാണ്. അതും അഹ്ലു ബൈത്ത് മനസ്സിലാക്കണം. ഞാൻ നേരത്തെ നിക്കാഹിന്റെ സംസാരത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ വംനല്ലിൽ ഉമ്മത്തിന് നിർഭയത്വം നൽകുമ്പോ, ഉമ്മത്തിന് പ്രശ്നം വരുമ്പോ അവര് പതറിപ്പോകാൻ പാടില്ല, അവര് വരക്കാൻ പാടില്ല, അവരിടറാൻ പാടില്ല, മുഖഭാവം മാറാൻ പാടില്ല. ഏത് പ്രശ്നങ്ങളെയും നേരിടാനുള്ള മനക്കരുത്ത് നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ഞങ്ങളുണ്ട്, എനിക്കെന്ത് സംഭവിച്ചാലും ശരി എന്ന ഒരു ഉറച്ച തീരുമാനമായിരിക്കണം. ഇതെല്ലാം ഒത്തൊരുമിച്ചപ്പോ അല്ലാഹു തആല നൽകിയതാണ് ഇന്നി ജായിലുക ലിന്നാസി ഇമാമ. ഇന്നി ജായിലുക ലിൽ മുഅ്മിനീന എന്നല്ല പറഞ്ഞത്, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എല്ലാ മതവിഭാഗത്തിനും എല്ലാവർക്കും നേതാവായിട്ട് നിങ്ങളാക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു. ജൂതന്മാര്, ക്രിസ്ത്യാനികള്, എല്ലാവരും ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നില്ലേ? അബ്രാഹം എന്ന് പറയും. നമ്മൾ ഇബ്രാഹിം എന്ന് പറയും. പേരിൽ ഇങ്ങനെ ചെറിയ മാറ്റം ഉണ്ടാവുന്നല്ലാതെ എല്ലാവരും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ആ പേര് ഇമാമത്ത് കൊടുത്തു. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, വമിൻ ദുരിയത്തി, ഈ ലീഡർഷിപ്പ് എനിക്ക് മാത്രം പോരാ, ഇതെന്റെ സന്താന പരമ്പരകൾ ലോകാവസാനം വരെ വേണം. അപ്പൊ അല്ലാഹു തആല നിരുപാധികം സ്വീകരിച്ചില്ല, സ്വാഭാവികമാണ് അല്ലാഹു തആല സ്വീകരിച്ചത്. ലാ യനാലു അഹ്ദി അൽവാലിമീൻ, എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കൂല. ആ ട്രാക്ക് മാറാൻ പാടില്ല. അഹ്ലു ബൈത്തിന് ഒരു ട്രാക്ക് ഉണ്ട്. ആ ട്രാക്കിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചാൽ വാലിം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ പദത്തിന്റെ അർത്ഥം വദു ശൈഫി ഓരി മൗളിഹിന, അതിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വദു ശൈഫി മൗളിഹിന, ഹിക്മത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വദു ശൈഫി മൗളിഹി ലായികി ബിഹിന. അപ്പൊ അഹ്ലു ബൈത്ത് സഞ്ചരിക്കേണ്ട റൂട്ട് ഉണ്ട്.
ആ റൂട്ട് അവര് കൂലിപ്പണിക്കാരാവാനല്ല, അവര് രണ്ടാം കിട പൗരന്മാരുടെ റൂട്ടിലല്ല അവര് പോകേണ്ടത്. അവർ ഒന്ന് ഇൽമ നേടുക, മറ്റു നല്ല ഖിറാഅത്ത് ശരിയാക്കുക, മൂന്നാമത് നല്ല പ്രസംഗിക്കാനും മറ്റും കഴിവുണ്ടാക്കുക, നാലാമതായി നല്ല ഡീലിംഗ്, ജനങ്ങളൊക്കെ നല്ല ഇടയിൽ ഇടപെടാനും മറ്റൊക്കെ. ഈ 4 കാര്യം അഹ്ലു ബൈത്തിനുണ്ടോ? ആ അഹ്ലു ബൈത്ത് ഒന്നും വിഷമിക്കുന്നില്ല. ഞങ്ങളുടെ അഹ്ലു ബൈത്തിനെ പറഞ്ഞ അള്ളാന്റെ തൗഫീഖോടുകൂടെ ഏത് ശമ്പളത്തിനും ജോലി കൊടുക്കാൻ ഈ വിരുദ്ധ റെഡിയാണ്. ഞാൻ അഹ്ലു ബൈത്ത് എപ്പോഴും പറയും 4 കാര്യം വേണം. ഒന്ന്, നല്ല ഇൽമ അവർക്ക് വേണം. പുതിയ പുതിയ മാറ്ററുകൾ അവർക്ക് ഉമ്മത്തിന് എപ്പോഴും കിട്ടണം. അങ്ങനല്ലേ ഉപ്പാപ്പ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വലാസങ്ങൾ എല്ലാം തികഞ്ഞവരല്ല. എന്നിട്ട് ഉപ്പാപ്പ അത് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ മുത്തനബി എല്ലാ ദിവസവും ദുആർക്ക് അല്ലാഹു തആല പറയാ വഖുർ റബ്ബി സിദ്നി ഇൽമ. അപ്പൊ എന്നും അഹ്ലു ബൈത്ത് അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം, അപ്ഡേഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി പറഞ്ഞാൽ ഇമാമത്ത് വെക്കുക, ദ്വാരക്കുക, നല്ല ഖിറാഅത്ത്. അതോടുകൂടെ തന്നെ ഏത് വേദികളും നിയന്ത്രിക്കാനും നല്ല പ്രഭാഷണങ്ങൾ, നല്ല സ്വഭാവങ്ങൾ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അഹ്ലു ബൈത്ത് ഒരിക്കലും പ്രയാസപ്പെടില്ല. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, മഹാനായ ലിയാൽ മുസ്തഫ മൻഷഖ് തങ്ങൾ സാദാത്തുക്കളിൽ ഈ വിരതൻ വളരെ സ്നേഹിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ്. മഹള ജേട്ട സഹോദരൻ, അവരുടെ ഉപ്പ കുഞ്ഞിക്കോയ തങ്ങൾ, അവരുടെ ഉപ്പ സയ്യിദ് ഹാമിദ് കോയമത്ത് തങ്ങൾ, അവരെ ഭാര്യ, ആ ഭാര്യയുടെ ഉപ്പ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ അഹ്മദുൽ ബുഖാരി കോയപ്പാപ്പ കടലുണ്ടിയിലാണ്. ഞങ്ങളുടെ മക്ബർ അതാണ്. അവർ വാങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് കടലുണ്ടിയിൽ ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പ, എന്റെ മകൻ, അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ എന്റെ പെങ്ങള് ഒക്കെയും. ഇപ്പൊ കോയപ്പാപ്പ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വലിയ മഹാനാണ്. കോയപ്പാപ്പ രാമന്തലിയുള്ള അവരുടെ മകളെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നു. മരിക്കുന്നതിന്റെ 15 ദിവസം മുമ്പ്, ആ മരിക്കുന്നതിന്റെ 15 ദിവസം മുമ്പ് ദലാൽ ഖൈറാത്തിന്റെ ഏട്, ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ കുടുംബത്തിന്റെ ഡയറി എന്ന് പറഞ്ഞാല് പണ്ട് കാലത്തുള്ള ഡയറി ദലാൽ ഖൈറാത്തിന്റെ ആണ്. അതിന്റെ ആദ്യത്തിലും അവസാനത്തിലും ഒരു 10-20-30 പേജ് ബെയിന്റിങ്ങിൽ ആദ്യം ഇട്ടു. അവിടെ ആയിരിക്കും ജനിച്ചതും മരിച്ചതും ഞങ്ങളൊക്കെ ജനിച്ച കൊല്ലങ്ങളൊക്കെ ഉമ്മയുടെ ആ ഡയറിയിലായിരിക്കും ദലാൽ ഖൈറാത്ത്. അങ്ങനെ മഹാനാ കോയപ്പാപ്പ രാമന്തളി ഉപ്പാപ്പന്റെ അടുത്ത് വന്നു, ഉമ്മാമന്റെ അടുത്ത് വന്നു, ഒരു ദലാൽ ഖൈറാത്തിന്റെ ഏട് കൊടുത്തു. ഇതിപ്പോഴൊന്നും മറച്ചു വെക്കണ്ട. 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞു. ആ ദിവസം നോക്കുമ്പോ അസി അഹമ്മദുൽ ബുഖാരി എന്നവർ മരിച്ച അതേ ഡേറ്റ് അതിൽ എഴുതി വെച്ചിരുന്നു. ആ ഡയറി അടുത്ത കാലം വരെ സൈലാബി ഞങ്ങളെടുത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളാണ്. അപ്പൊ കോയമത്ത് തങ്ങളുടെ ആണ്ട് റംസാൻ 9-നാണ്. വളരെ വിപുലമായി നടക്കണം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മാർച്ച് 19-ന് മൻഷയിൽ നടക്കുന്ന 313 യാസീൻ, 313 ഇഖ്ലാസ്, 313 ദിക്റുകളെല്ലാം നടക്കുന്ന തവസ്സുൽ ബൈത്ത്, ബദർ ബൈത്ത് എല്ലാം നടക്കുന്നത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മാർച്ച് 19-ന് മൻഷയിൽ നടക്കുന്നു. എല്ലാവരും വിജയിപ്പിക്കുക. ഇന്ന് ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റായ സയ്യിദ് തയ്യിബ് ബുഖാരി തങ്ങൾ ഞാൻ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. അവരുടെ സ്ഥാപനമാണ് തൃക്കരിപ്പൂര് മുജമ്മൾ. നല്ല കഴിവുള്ള പ്രഗത്ഭരായ സാദാത്തുകളെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതാണ്. അതിന്റെ 3-ാം സന്നദ്ധാന സമ്മേളനം 33-ാമത്തെ വാർഷികം ജനുവരി 25-നാണ്. അതും എല്ലാവരും വിജയിക്കണം, വിജയിപ്പിക്കണം. തങ്ങള് നമ്മുടെ അധ്യക്ഷൻ സി അബ്ദുള്ള ബാലവി തങ്ങള് പറഞ്ഞ ഇവിടുത്തെ റിസർച്ച് സെന്റർ അത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പെട്ടെന്ന് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയണം
എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് പോകാനുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ നേരെ വരെ ഇവിടെ നിൽക്കാനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അർഹമുർ റഹീമായ അല്ലാഹ് ഈ സദസ്സിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നവർ, സ്നേഹിക്കുന്നവർ, സഹായിക്കുന്നവർ ധാരാളം ആളുകളുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും നീ ഖൈറു ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്, ഇസ്സത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്, സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഇന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് സത്യത്തിൽ വളരെ പ്രയാസത്തോടു കൂടെയാണ്. ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ കഴിയുമോ എന്ന് തന്നെ, ക്യാൻസൽ ആക്കേണ്ടി വരുമോ എന്ന് വരെ സംശയിച്ചു. ഞാൻ ജീവന് തുല്യം സ്നേഹിക്കുന്ന, എന്നെ ഞാനാക്കിയ ആ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലെല്ലാം എനിക്ക് താങ്ങും തണലുമായി നിന്ന് എന്റെ എല്ലാമായ മഅദിന്റെ ശില്പികൾ, പ്രധാനിയായ പ്രിയപ്പെട്ട പർലാക്കൽ കുഞ്ഞാപ്പു ഹാജ്, വളരെ സീരിയസ് ആയി ഡോക്ടർമാർ മരുന്നുകളൊന്നും റെസ്പോൺസ് ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു വളരെ പ്രയാസത്തിലാണ്. ഷാഫിയായ അല്ലാഹ്, കാഫിയായ അല്ലാഹ്, മുആഫിയായ അല്ലാഹ്, നിന്റെ ശിഫ അല്ലാതെ ഒരു ശിഫയില്ല റബ്ബ്, നിന്നോടല്ലാതെ പറയാൻ ഞങ്ങൾക്കില്ല റബ്ബ്. ഞങ്ങളെ വല്ലാതെ ഞങ്ങളെ പ്രതിസന്ധിയിലൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് തുണയായി, ഞങ്ങളെ വല്ലാതെ കൂടെ നിന്ന ആ മഹൽ വ്യക്തിത്വം ഖാബിലായ യാ അല്ലാഹ്, യാ റഹ്മാനു യാ അല്ലാഹ്, യാ റഹീമു യാ അല്ലാഹ്, നീ വലിയവനാണല്ലോ റബ്ബേ. ശിഫയുള്ളതാണെങ്കിൽ തീർത്തും നീ ശിഫയാക്കണേ അല്ലാഹ്, തീർത്തും നീ ശിഫയാക്കണേ അല്ലാഹ്. പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാഹ് റബ്ബേ, നീ സലാമത്താക്കണേ അല്ലാഹ്. വളരെ കൂടുതൽ മഴയുടെ വളർച്ചയിലും ഉയർച്ചയിലും നന്നായി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സൈനുദ്ദീൻ നിസാമി വളരെ സീരിയസ് ആയി റബ്ബേ ഷാഫിയായ അല്ലാഹ്, മുആഫിയായ അല്ലാഹ്, നിനക്ക് ശിഫയാക്കാൻ കഴിയും, നീ ശിഫയാക്കണേ അല്ലാഹ്, നീ ശിഫയാക്കണേ അല്ലാഹ്. യാ അല്ലാഹ്, എന്റെ വലങ്കൈ പോലെ സദാസമയത്തും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട അബ്ദുൽ സമദ് ഹാജി, അവരുടെ ഭാര്യ ഫാത്തിമ ഹജ്ജുമ്മ, ഷാഫിയായ അല്ലാഹ്, കാഫിയായ അല്ലാഹ്, ആ രോഗം നീ ശിഫയാക്കണേ അല്ലാഹ്, നീ ശിഫയാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന, സഹായിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെ നീ ശിഫയാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇവിടത്തെ ഈ വിഷയങ്ങളിൽ ആരെല്ലാം ശാരീരികമായി, മാനസികമായി, സാമ്പത്തികമായി എന്തെല്ലാം ചെയ്യുന്നു, ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മഹാനായ അബ്ദുൽ ഖാദർ ബാലവി സയ്യിദ് അവറുകളെ 38 വർഷം മുമ്പ് കണ്ടവരും ഖിദ്മത്ത് എടുത്തവരും സ്നേഹിച്ചവരും ആ സ്നേഹം അന്നും ഇന്നും നൽകുന്നവർ എല്ലാവർക്കും നീ ഖൈറു ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആ മക്കളെയും മരുമക്കളെയും പേരമക്കളെയും അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടൂൽ മൻഷ് ചെയ്ത് കോയമ്പത്തങ്ങൾ റബ്ബേ അവരെ ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ചെയ്ത് പുറത്തു സാദാത്ത് സയ്യിദ് ഫളൽ കോയമ്പത്തങ്ങൾ ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. പ്രിയപ്പെട്ട സയ്യിദ് വളവട്ടണം ഖാദിയായി സയ്യിദ് ജലാലുദ്ദീൻ ബുഖാരി തങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പിതൃ സഹോദരന്റെ മകനാണ്, എളാപ്പയുടെ മകനാണ്. റബ്ബ് അവരെ ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്, അവരെ ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇന്ന് നിക്കാഹ് നടന്ന സയ്യിദ് ഹമ്മാദ് തങ്ങളുടെ നിക്കാഹ് സയ്യിദ് അസ്മാ ബീവി ആ കുടുംബജീവിതം സന്തോഷപൂർണ്ണമാക്കണേ അല്ലാഹ്. സയ്യിദ് ഹുമൈദ് തങ്ങൾ റബ്ബേ അതിനി അവർക്കും നീ റാഹത്തുള്ള കുടുംബജീവിതം, തങ്ങളുടെ മക്കളെല്ലാം ഉന്നതസ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. മകളുടെ കുടുംബജീവിതം സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്, സലാമത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. സയ്യിദുദ്ദീൻ തങ്ങള്, അതും തന്നെ സയ്യിദ് ബാലവി തങ്ങള്, അതുപോലെ തന്നെ ധാരാളം സാദാത്തുക്കൾ ഈ സദസ്സിലുണ്ട്. ഞാൻ ആരുടെയും പേര് പറഞ്ഞു എല്ലാവരുടെയും ദറജനെയും ദുനിയാവും ആഖിറവും വിജയിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഏർക്ക് പോകുന്നു പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പം തന്നെ 8 മണി കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് സമ്മാനം ചോദിച്ച് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന മഹൽ വാക്യത്തോടെ മഹത്തായ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും.